सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका जाण दे चाहवानां लई खुशखबरी, इस वार भी भारतीय विद्यार्थियों नूं रिकॉर्ड पद्धर ते वीज़ा मिलण दी उम्मीद। सुपर वीज़ा होल्डर्स हुण 7 साल तक लगातार कनेडा विच रह सकणगे। अमेरिका च होईआं प्राइमरी चोणां विच डेमोक्रेट पार्टी दी बल्ले बल्ले, मौजूदा गवर्नर गैविन न्यूसम भारी बहुमत नाल जिते चोण। पाकिस्तान ने 163 सिख श्रद्धालुओं नूं दिता वीज़ा। कनेडा सरकार हैल्थ सैक्टर विच काम करन वाले प्रवासियों लई वड्डी राशि खर्चेगी। रूस दे यूक्रेन उपर हमले उपरंत पैदा होए हालातां कारण वध रहीआं गैस कीमतां नाल नजिठण दे मामले विच बाइडन ने कीते हत्थ खड़े। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका नूं इस साल भी भारतीय विद्यार्थियों नूं रिकॉर्ड पद्धर ते वीज़ा जारी करन दी उम्मीद है। अमेरिकी दूतघर दी इंचार्ज पैट्रिसिया लासीना ने मंगलवार नूं यह जानकारी दी है। अमेरिका ने पिछले साल 62,000 भारतीय विद्यार्थियों नूं वीज़ा जारी किया सी। इस साल अमेरिकी दूतघर ने विद्यार्थी वीज़ा लई 1 लाख अर्जियां मंगियां ने। अमेरिकी दूतघर विखे विद्यार्थी वीज़ा दिवस ते पैट्रिसिया लासीना ने कहा, कोविड-19 महामारी दे बावजूद मिशन इंडिया ने 2021 विच पहलां नालों वध विद्यार्थी वीज़े जारी किए सन। इस बार भी असीं एक होर रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थी सैशन की उम्मीद कर रहे हाँ। अमेरिकी डिप्लोमैटां ने कहा, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ते साडे विद्यक अदारियां अते भाईचारिਆਂ विच उन्हां दे भरपूर योगदान की डूंघाई नाल कदर करता है। एक खास तौर ते भारत विच सच है। भारतीय विद्यार्थी अमेरिका विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का दूजा सब तो वड्डा समूह है। भारत विच अमरीकी मिशन ने मंगलवार नूं अपना 6वां सालाना विद्यार्थी वीज़ा दिवस आयोजित किया। मापियां ते ग्रैंड पेरेंट्स दे सुपर वीज़ा संबंधी नियमां विच कैनेडियन सरकार वालों कुछ अहम बदलाव किए गए ने। नवे बदलाव 4 जुलाई 2022 तो लागू होण जा रहे ने। हुण सुपर वीज़ा होल्डर्स कोल कनेडा च एंट्री तो बाद 5 साल तक रहण दी आग्या होएगी। हाल दी घड़ी जिहड़े लोक कोल सुपर वीज़ा है वो कनेडा च 2 साल तक होर रुकण दी आग्या हासिल कर सकते ने। इसका अर्थ यह है कि मौजूदा सुपर वीज़ा होल्डर्स नूं कनेडा विच 7 साल तक रहण दी आग्या मिल सकती है। मापियां ते ग्रैंड पेरेंट्स दे सुपर वीज़ा संबंधी नियमां विच कैनेडियन सरकार वालों कुछ अहम बदलाव किए गए ने। नवे बदलाव 4 जुलाई 2022 तो लागू होण जा रहे ने। हुण सुपर वीज़ा होल्डर्स कोल कनेडा विच एंट्री तो बाद 5 साल तक रहण दी आग्या होएगी। हाल दी घड़ी जिहड़े लोकां कोल सुपर वीज़ा है वो कनेडा विच 2 साल तक होर रुकण दी आग्या हासिल कर सकते ने। इसका अर्थ है कि मौजूदा सुपर वीज़ा होल्डर्स नूं कनेडा विच 7 साल तक रहण दी आग्या मिल सकती है। अमेरिका भर विच होईआं प्राइमरी चोणां दे अणअधिकारत नतीजे आ गए हैं। कैलीफोर्निया स्टेट दे मौजूदा गवर्नर गैविन न्यूसम एक बार फिर चोण जित गए ने। उन्होंने 17,47,490 वोटां हासिल कीतियां। उन्हां दे मुकाबले दूजे नंबर का उम्मीदवार रिपब्लिकन का जैनी रे ली रॉक्सकेबल 1,03,257 वोटां ही हासिल कर सकिया। गैविन न्यूसम नूं कुल वोटां विचों 60% वोटां हासिल होईआं, जबकि उसके विरोधी रिपब्लिकन उम्मीदवार नूं कुल वोटां विचों 3.5% वोटां ही हासिल होईआं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलेनी कॉनालिक्स भी कुल वोटां विचों 58% वोटां लैके जेतू रहे, जबकि उन्होंने विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के एंजेला जैकब नूं 18% वोटां ही हासिल होईआं। सैकटरी ऑफ स्टेट के डेमोक्रेट पार्टी के डॉक्टर शेरेली बैबर 63% वोटां हासिल करके जेतू रही, जबकि उन्होंने विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के रॉब बर्नौस्की नूं केवल 18% वोटां ही हासिल होईआं। अटॉर्नी जनरल दीआं चोणां विच भी डेमोक्रेट पार्टी के रॉब बॉन्टा भारी बहुमत नाल जित गए। इस तरह डेमोक्रेट पार्टी वालों चोण लड़ रहे इंश्योरेंस कमिश्नर रिकार्डो लारा भी भारी बहुमत नाल अगे रहे। डेमोक्रेट पार्टी के जिम कूपर सैक्रामेंटो शरीफ दीआं चोणां विच भारी बहुमत नाल चोण जित गए। सैक्रामेंटो असैम्बली हलका डिस्ट्रिक्ट 10 तो डेमोक्रेट के उम्मीदवार स्टैफनी विन, डिस्ट्रिक्ट 6 तो डेमोक्रेट पार्टी के कैवन मार्कटी, डिस्ट्रिक्ट 7 तो डेमोक्रेट पार्टी के केन कुलिया ते डिस्ट्रिक्ट 11 तो डेमोक्रेट पार्टी के लॉरी विल्सन भारी बहुमत नाल चोण जित गए। सैक्रामेंटो काउंटी सुपरवाइजर की चोण लड़ रहे उम्मीदवार पैट ह्यूम ने भी भारी बहुमत नाल चोण जित प्राप्त की। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लई 3 होया भारी बहुमत नाल चोण जितण विच कामयाब हो गए हैं। जिक्रयोग है कि हाल ही भी डाक राही आउण वालियां वोटां की गिणती बाकी है, जिस दे लई कुछ समा लग सकता है।
पाकिस्तान ने अपने इत्थे पवित्र गुरु घरां दे दर्शनां लई भारत ते 163 सिख श्रद्धालुआं लई वीज़ा जारी कर दिता है। ये श्रद्धालु 17 जून तक पाकिस्तान दे वख-वख गुरु घरां विच होण वाले धार्मिक समागमां विच हिस्सा लैणगे। पाकिस्तानी हाई कमिशन ने श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी मौके होण वाले समागमां नूं मद्देनज़र रखदिआं यह कदम चुक्या। गुआंढी मुल्क की यात्रा दौरान सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब अते गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। 8 जून तो शुरू हुई यात्रा 17 जून तक संपन्न होएगी। इस तो पहला अप्रैल विच विसाखी समागम विच हिस्सा लैण लई पाकिस्तान ने लगभग 2200 सिख श्रद्धालुआं नूं वीज़ा कीता सी। दस दे कि पाकिस्तान समय-समय ते सिख श्रद्धालुआं नूं अपने इत्थे स्थित गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन करन लई सिख जत्थिआं नूं वीज़े जारी करदा है। कनेडा सरकार हैल्थ सैक्टर विच काम करन दे चाहवान प्रवासियों की मदद लई वड्डी राशि खर्चण जा रही है। इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर दे संसदी सकत्तर ने इसका ऐलान करदिआं कहा कि कैनेडियन हैल्थ सैक्टर विच आउण वाले नवे प्रवासियों की मदद लई सरकार वल्लों $15 लाख खर्चे जाणगे। इमीग्रेशन मंत्री दे संसदी सकत्तर मैरी फ्रांस ने कहा कि फंड निवेश करन दा मंतव हैल्थ सैक्टर विच सहयोग अते जानकारी सांझी करन नूं उत्साहित करना है। खास तौर ते कौमांतरी पद्धर ते सिੱਖਿਆ प्राप्त पेशेवरां नूं प्रमाण पत्रां तेजी नूं मानता दिवाउण विच मदद कीती जाएगी। यह प्रोजेक्ट कनेडा दे सेहत खेतर विच काम करन दे चाहवान विदेशी सिहत पेशेवरां दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नैशनल न्यूकमर नेविगेशन नेटवर्क की सफलता ते आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गैस दीआं वध रहीआं कीमतां नाल नजिठण दे मामले विच हत्थ खड़े कर दित्ते ने। वणज सकत्तर जीना रोमोंडो ने मन्निया है कि गैस दीआं उच्च कीमतां नाल नजिठण लई व्हाइट हाउस कोल करन लई ज़्यादा कुछ नहीं बचिआ। गैस दीआं कीमतां रूस दे यूक्रेन उपर हमले उपरंत वधिया ने ते नेड़ भविख विच हालात सुधरदे होए नज़र नहीं आ रहे। चुणवे पत्रकारां नाल गलबात करदिआं रोमोंडो ने कहा कि बदकिस्मती नाल भयानक सच यह है कि गैस दीआं उच्च कीमतां दे मामले विच राष्ट्रपति जो बाइडन कोल कोई राह नहीं बचिआ। उन्होंने कहा, तुसीं जाणदे हो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे हमले ने संकट खड़ा कीता है। पुतिन वालों अपनी फौज यूक्रेन विच दाखिल करन उपरंत गैस की कीमत $1.40 प्रति गैलन वध गई है। हालांकि राष्ट्रपति कांग्रेस नूं कुछ करन लई कह रहे हैं, परंतु यथार्थ यह है कि जिवें कि तुसीं कहा है कि करन लई कुछ बचिआ नहीं है। लंघे मंगलवार गैस की औसत कीमत 5 सेंट वध के $4.92 प्रति गैलन के रिकॉर्ड पद्धर उपर पुज गई। यह कीमत पिछले हफ्ते की तुलना में 30 सेंट ते पिछले महीने की तुलना में 62 सेंट ज्यादा है। रोमैंडो ने संकेत दिता है कि गैस टैक्स तो राहत दी जा सकती है, परंतु एक काम कांग्रेस ने करना है। वणज सकत्तर ने पेट्रोलियम के रणनीतिक राखवें भंडार नूं वरतण समेत राष्ट्रपति बाइडन द्वारा गैस दीआं कीमतां उपर नियंत्रण लई चुके गए होर कदमां दा जिक्र किया, पर नाल ही कहा गया कि इन्हां दा कीमतां उपर ना पक्षी प्रभाव ही पिया। उन्होंने कहा कि इस समय लोड़ इस गल दी है कि पुतिन जंग खत्म करन, जिस लई असीं जो कुछ कर सकते हां कर रहे हां। वणज सकत्तर ने कहा कि राष्ट्रपति अमरीकियां नूं गैस दीआं कीमतां विच राहत दिवाउण लई हर संभव यतन कर रहे ने। अगले महीने सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान नाल राष्ट्रपति बाइडन की हो रही मीटिंग दीआं संभावनावां बारे पूछे जाण ते रोमैंडो ने कहा कि वो अजिही मीटिंग बारे राष्ट्रपति के अनुमानां नाल पूरी तरह सहमत ने। वणज सकत्तर ने कहा कि बाइडन प्रशासन ट्रंप समेत चीन उपर लागू किए टैरिफ खत्म करने बारे भी सोच रहा है, परंतु उन्होंने इन्हां टैरिफ बारे कोई वेरवा नहीं दिता। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचूल ने गोलीबारी दीआं वधदिआं घटनावां दे मद्देनज़र एक नवे कानून ते दस्तखत कीते ने, जिस तहत सूबे विच हुण 21 साल तो घट उम्र के लोग अर्ध ऑटोमैटिक राइफल नहीं खरीद सकणगे। न्यूयॉर्क अमेरिका विच गोलीबारी दीआं घटनावां नूं रोकण लई अजिहा वड्डा कदम चुकण वाला पहला सूबा है। हॉचूल ने जनतक सुरक्षा संबंधी 10 बिलां ते दस्तखत कीते, जिस विचों एक दे तहत नवे हथियारां ते माइक्रो स्टैपिंग दी लोड़ होएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कानून के लागू होने नाल बंदूक संबंधी अपराधों विच कमी आएगी। एक होर सोधे हुए कानून तहत अदालत नूं उन्हां लोकां कोल अस्थाई रूप नाल बंदूक अपने कब्जे विच लैण दा अधिकार मिल गया है, जो खुद जां दूजिआं लई खतरा हो सकते ने। हॉचूल ने ब्रॉन्क्स विच आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन विच कहा, न्यूयॉर्क
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਫੇਲੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ੈਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਓਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ 8 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ 6 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਟਰੀਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਚੈਟੂਨਗਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 62 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਟਾਨਗੂਟਾ ਨੇਸੀ ਪੁਲਿਸ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਈ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚਟੂਨਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਗੀ ਵੈਬਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਾਸੀ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੈਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ 21 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਵਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਵਜੋਤ ਨੇ ਸੈਂਗਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੌਲੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਲੋਕਲ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ USA ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚਾਰਲਸਟਨ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਿਨ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੀਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਨੋਪੋਲਸ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਟਿਮ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪੋਇਲੈਵਰਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ ਨੇ 3,11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उधर जीन चार्लेस्ट वालों हज़ारा नवे मैंबर बनाने का जिक्र किया जा रहा, पर असल अंकड़ा नहीं दस्या गया। सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स वाल जा रहे स्कॉट एचिसन ने पत्रकारों नाल मैंबरशिप बारे गल तो ही इनकार कर दिता। लैसन लुइस और रोम वेबर दी टीमां वालों इस मुद्दे ते कोई जनतक बयान नहीं आया। ਮੰਕੀ-ਪੌਕਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ BC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਕੀ-ਪੌਕਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ UK ਵਿੱਚ 77 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਰੌਸ ਵਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ $90,000 ਭਾਵ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੌਸ ਵਿਟਮੈਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੌਸ ਵਿਟਮੈਨ $90,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 400 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਸ ਵਿਟਮੈਨ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਲਕਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रूस ने मंगलवार ਨੂੰ दावा ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਚੋਂ 1 ਇਲਾਕੇ ਤੇ 97% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। रूस ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੇਸਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡੋਨਬਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। रूसी फौज ने कहा कि उसने यूक्रेन ते कीते गए ताज़ा हमलिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਗੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਹੈਫਟੀਜ਼ਰ ਤੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਬੈਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨਾਸ਼ੇਕੋਵ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਪਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ VIP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰੋਪਾਓ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਰੱਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 21 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਓਝਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੂਆਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤੀ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।